ओम नमो नारायण। शिवशक्ति आश्रम अहमदाबाद केंद्र, स्वामी शैलेश्वरानंद परम पूज्य गुरु परमहंस शंकराचार्य सत्यमित्रानंद गिरी जी, भारत माता मंदिर हरिद्वार। आश्रमना भक्त परिवार में माणसाईना दीवाने आध्यात्मिक ज्योत जगावती संकलित व्याख्यानमाला मानवना व्यावहारिक सांसारिक आध्यात्मिक उत्कर्ष माटेना प्रसंगोने शाब्दिक वाचा आपवानो नानकड़ो नम्र प्रयास। दरेक कथामृतमां आवता विषयों माटे ऋषिमुनिओ, धर्मग्रंथों, संतो, महान विचारकों, लेखकों, कविओ तथा आप सौ श्रोताजनों आभारी छूं, ऋणी छूं। आजना कथामृतनो विषय छे ईश्वर प्राप्ति। विडंबना अने विचित्रता तो एवी छे के व्यक्ति प्रथमवार ईश्वर ने मळे त्यारे एवुं माने छे के ईश्वर पासे ए जे इच्छशे के मांगशे ए बधुं ज तत्काल ते एने आपी देशे। कोई प्रियतम प्रियतमाना प्रेमने पामवा माटे वर्षो वितावे छे। पहला ए मळे छे, पछी समझे छे ने पछी प्रणय आकार लेतो होय छे। प्रेमनो पंथ लांबो होय छे अने ए लांबो पंथ काप्या पछी प्रेमीओनुं मिलन थतुं होय छे। आपणे एम मानी बैठा के ईश्वर प्राप्तिनो पंथ साव टूंको छे। एनी सामे एनी समीप ऊभा रहीए एटले ए आपणुं थई जाय। एनी प्राप्ति माटे दीर्घ समय सुधी तीव्र विरहभरी राह जोवी पड़े ए आपणा ख्यालमां आवतुं नथी। एने पामवा योग्य थवानी पात्रता केळववी जोईए। आपणे तो एवुं मानी लीधुं के दीर्घकाळथी ईश्वर मूर्ति स्वरूपे आपणी राह जोईने ऊभो छे। एनी पासे आपणे जाईए एटले ते मळी जशे। आ विचारमां पायानी भूल ए छे के ईश्वर प्राप्तिनो मार्ग घणो दीर्घ अने विकट छे, ते आपणे भूली जईए छीए। ईश्वरनी मूर्ति भले तमारी नजर समक्ष होय, परंतु एनी प्राप्ति एटली सहज नथी होती। हरिनो मार्ग एटले तो शुरानो मार्ग कहेवायो छे, कारण के ए मार्गे साधना करवा माटे, चालवा माटे आंतरिक बळ अने अखूट वीरता अने अखूट धैर्य धीरजनी जरूर पड़े छे। बाळक एना अभ्यासमां क्रमसर प्रगति करे। शिशु वर्गमांथी स्कूलमां अने स्कूलमांथी हाईस्कूलमां अने ए रीते कॉलेज अने युनिवर्सिटीमां जाय छे। ए जेम जेम केळवणी पामतो जाय छे तेम तेम एनो विकास थतो होय छे। माणसना शरीर, मन, शक्ति ए सगळा धीरे धीरे क्रमशः विकास पामे छे अने ए ज रीते ईश्वरनी प्राप्ति माटे पण क्रमबद्ध प्रयासोनी जरूर होय छे। फ्रांसना महान नवलकथाकार अने विचारक विक्टर ह्यूगोए कह्युं छे के विकास ईश्वरनुं अग्रोन्मुख कदम छे। आम विकासथी ईश्वर प्राप्ति भणी जई शकाय छे। आ विकासने माटे सत्यने मार्गे यात्रा करवानी होय छे। आ सत्यनी खोज के पछी सत्यना प्रयोगो ए ईश्वर प्राप्तिनो ज मार्ग छे। सत्यने छेक प्राचीन काळथी अर्वाचीन काळ सुधी ईश्वर रूपे जोवामां आव्युं छे। महाभारतमां स्वयं ऋषि वेदव्यासे कह्युं छे, सत्य अविनाशी ब्रह्म छे, सत्य अविनाशी तप छे। જ્યારે ચાણક્ય તો કહે છે સત્યથી જ પૃથ્વી સ્થિર છે,
સત્યથી સૂર્ય પ્રકાશે છે, સત્યથી જ પવન વાય છે, સત્યને કારણે જ બધું સ્થિર છે. ચાર્લ્સ ડિકન્સે કહ્યું છે કે સત્ય કિરણોમાં કિરણ, સૂર્યોમાં સૂર્ય, ચંદ્રોમાં ચંદ્ર અને નક્ષત્રોનું નક્ષત્ર છે. સત્ય સર્વનું સારભૂત તત્વ છે અને એટલે જ જગતમાં સૌ કોઈએ સત્યનો મહિમા કર્યો છે. છેક ઋગ્વેદથી આરંભીએ તો અત્યાર સુધી અને આ પછી પણ સત્યની વાત થઈ છે અને થશે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ તો બધા ધર્મોને પાર એવા સત્યના ધર્મની વાત કરી છે. આમ ધર્મનો માર્ગ એ સત્યની શોધનો માર્ગ છે. સત્ય અને ગુલાબ બંનેની આસપાસ કાંટા હોય જ. પરમની પ્રાપ્તિના માર્ગે લાંબી યાત્રા ખેડવી પડે છે અને પછી એ પરમ પાસે પહોંચી શકાય છે. મંદિરમાં સામે દેખાતી ઈશ્વરની મૂર્તિ જોતા એવું અનુભવીએ છીએ કે જાણે ઈશ્વર પ્રાપ્ત થઈ ગયો, પણ ત્યારે તે સત્ય ભૂલી જઈએ છીએ કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિની યાત્રા તો હજી ઘણી લાંબી છે. પરમ સમીપે ઉભેલો સાધક કયો મનોભાવ લઈને જાય છે? મોટે ભાગે વ્યક્તિ પોતાની યાચના, માંગણી લઈને અથવા તો અતૃપ્ત ઈચ્છા લઈને પરમ આગળ પ્રાર્થના કરતો હોય છે. મોટા ભાગની વ્યક્તિઓ મૂર્તિ સન્મુખ ઊભી રહીને ઈશ્વરનો વિચાર કરવાને બદલે પોતાની આંતરિક અતૃપ્તિ અને વિકૃતિનું પ્રાગટ્ય કરતી હોય છે. પોતાના જીવનમાં પ્રલોભન અને ભયની વાત કરીને એનો પડઘો ઈશ્વરમાં પાડવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આમ ઈશ્વરને પામવાને બદલે આપણી જાતને વર્ણવીએ છીએ. એના સત્ય પંથે ચાલવાને બદલે આપણે આપણી અધૂરપને, અતૃપ્તિને આગળ કરીએ છીએ. ગ્રીસના પાયથાગોરસ જેવા ગણિત શાસ્ત્રીઓએ તો કહ્યું છે કે સત્ય એ તો ઈશ્વરનો આત્મા છે અને એનો પ્રકાશ તે ઈશ્વરનું શરીર છે. સત્ય જ સઘળા બંધનોમાંથી મુક્ત કરી શકે તેમ છે અને આ બંધન મુક્તિ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે આવશ્યક છે. આથી ઈશ્વર દર્શનની સાથોસાથ સત્યની દીર્ઘ યાત્રાના કઠોર અને અજ્ઞાત પથ પર ચાલવાનું સામર્થ્ય દરેક સાધકે જગાડવું પડશે. ઈશ્વર અંગેના આપણા અભિપ્રાયો પણ કેવા અધીરા, અતાર્કિક અને ઉતાવળા છે. કોઈ કાર્યમાં નિષ્ફળતા મળે એટલે ઈશ્વરનું નામ ભૂસી નાખવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. જીવનમાં કોઈ મોટો આઘાત આવે એટલે વ્યક્તિ સીધો આઘાત ઈશ્વરના અસ્તિત્વ પર કરે છે. કોઈ નિષ્ફળતા મળે તો એનો દોષનો ટોપલો ઈશ્વર પર ઢોળીને એના તરફ અણગમો ધરાવતો બની જાય છે અને ઈશ્વરથી વિમુખ બને છે. એક સંસ્કૃત સુભાષિતમાં કલિયુગના મહિમાની જે વાત કરી છે એનું સ્મરણ થાય છે. ગતા ગીતા નાશમ કચ્ચિદપી પુરાણમ વ્યપગત. ત્યાંથી શરૂ થતા સુભાષિતમાં કીધું છે કે ગીતા નાશ પામી ગઈ છે, પુરાણો કોઈ ઠેકાણે છુપાઈ ગયા છે, સ્મૃતિના વાક્યો નાશ પામ્યા છે અને વેદના મંત્રો દૂર ચાલ્યા ગયા છે. હમણાં તો જે લક્ષ્મીના દાસ બનીને રહેલા છે તેમના વચનોની મોક્ષપદ મળશે એમ મનાય છે. ખરેખર હે કળિયુગ, તારો જ આ મહિમા છે. ધર્મની વર્તમાન પરિસ્થિતિનું આ સુભાષિતમાં આ કલિકાલે હુબહુ નિરૂપણ છે.
ઈશ્વર પ્રાપ્તિ પૂર્વે તે અંગેની 3 ભ્રાંતિ દૂર કરવાની જરૂર લાગે છે. એક તો ઈશ્વરની પ્રતિમાને જોઈએ એટલે ઈશ્વર પ્રાપ્ત થઈ ગયા એવી ભ્રાંતિ, ભ્રમણા, એ ધારણા. બીજું, એને વિશે ઊંડા અભ્યાસ કે ગહન ચિંતન વિના ઉતાવળા અભિપ્રાયો પોતાની મરજી અને સ્થિતિ પ્રમાણે વીંજવા. અને ત્રીજી વાત એ કે એની પ્રાપ્તિ માટેના દીર્ઘ સત્ય માર્ગનો વિચાર ન કરવો. આ 3 ભ્રાંતિ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ પહેલા દૂર કરવાની જરૂર છે. આ માર્ગના સાધકોને, પ્રવાસીને અનેક આકર્ષણો સંસારમાં પુનઃ પાછા ખેંચતા હોય છે. કેટલાક અવરોધો એની રૂકાવટ માટે પ્રયાસ કરતા હોય છે. કેટલીય મુશ્કેલીઓ એના માર્ગમાં શિલારૂપ બનીને આડી પડી હોય છે. અને તેમ છતાં ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવા માટે નીકળેલો સાધક આ સૌને વટાવતો પોતાના લક્ષ્ય પ્રતિ પહોંચે છે. સંતો, મહાત્માઓનું જીવન જોઈએ ત્યારે આ સત્ય માર્ગની મુશ્કેલીઓનો ખ્યાલ આવે છે. એમણે કપરા સંજોગોમાં અપાર ધૈર્ય રાખ્યું છે, શ્રદ્ધા રાખી છે. કેટલાય આઘાતો સહન કર્યા છે. પ્રભુ વિરહની વેદનાનો તલસાટ પણ અનુભવેલો છે. આ બધું થવા છતાંય પરમના સ્પર્શનું પોતાનું ધ્યેય એમણે કદાપી છોડ્યું નહોતું. એની ભક્તિને તિલાંજલિ આપી નથી. એને મેળવવાની મમતને પડતી મૂકી નથી. ઈશ્વરની ભક્તિ કે પ્રાપ્તિ એ તો અખૂટ ધૈર્ય અને દીર્ઘ પુરુષાર્થ માગી લે છે. આથી જ નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે. આવી બ્રહ્મલોકમાં નથી એવી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અથાગ પ્રયાસ જરૂરી છે. ધ્રુવ કે પ્રહલાદ, નરસિંહ મહેતા કે મીરાબાઈ, સુરદાસ કે કબીરના જીવનનું અવગાહન કરીએ છીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આ સત્યનો માર્ગ કેટલો કઠિન છે. આમાં ગ્રંથોનો સહારો, ગુરુનો આશરો, ધ્યાનનો આધાર અને અનુભવોનું ભાથું એ બધું મળતું હોય છે. એને સથવારે સાધક દ્રઢ સંકલ્પ બળથી સત્ય માર્ગ પર ઈશ્વર પ્રતિ આગેકૂચ કરતો હોય છે. માત્ર ઈશ્વરની મૂર્તિથી ઈશ્વર પ્રાપ્તિ ન થાય. અસ્તુ શુભમ ભવતુ.